ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں جس میں بہت سارے ڈاکو ہوتے تھے۔ ان ڈاکوؤں کا ایک راجا بھی تھا جس سے گاؤں کے سبھی لوگ اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور جب رات ہو جاتی پھر سبھی اپنے گھروں کو چلے جاتے اور واپس باہر نہیں آتے۔ ایک دن منگو کاکا رات کے پہر کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ منگو کاکا، اس ٹائم رات کو کھیتوں میں کیا کر رہے ہو؟ خطرہ ہے، واپس جاؤ۔ ہاں بچے، بس جا رہا ہوں۔ ہاں کاکا، واپس جاؤ، راجا ڈاکو بہت خطرناک آدمی ہے۔ جی بچے، بس تھوڑا کام رہتا ہے، جا رہا ہوں۔ منگو کاکا کھیتوں میں لگا رہتا ہے کہ اس کی بیٹی اس کے پاس آ جاتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے، بیٹا تم اس ٹائم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بابا، میں آپ کے پیچھے آئی ہوں۔ ممی آپ کا انتظار کر رہی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو لے کر آئیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ وہ دونوں گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس دوران راجا ڈاکوؤں کی فائرنگ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ خیریت تو ہے؟ آج کل تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے میری دہشت کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ ہا 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 ہا۔ وہ لوگ ڈاکو کی بندوقوں کی فائرنگ سن کر گھبرا جاتے ہیں۔ بیٹی جلدی کرو ورنہ راجا ڈاکو ہمیں مار ڈال دے گا۔ اس دوران وہ دونوں جب چلتے ہیں تو اچانک ان کے سامنے راجا ڈاکو آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بہت بڑی بندوق ہوتی ہے۔ وہ ان کے اوپر تھان کر بولتا ہے، تم لوگ کہاں مجھ سے چھپ کر جا رہے ہو؟ آج تک مجھ سے کوئی چھپ کر گیا ہے؟ سردار، ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تک میں نے تم لوگوں کو کچھ بولا ہی نہیں ہے اور تم کہتے ہو ہمیں معاف کر دو۔ راجا ڈاکو کی نظر اس کی بیٹی پر ہوتی ہے۔ وہ اسے پسند کرنے لگ جاتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے، یہ لڑکی کون ہے؟ یہ تو بہت پیاری ہے۔ یہ میری بیٹی ہے، اسے کچھ مت کہو۔ اے بوڑھے، میں تجھ سے بات نہیں کر رہا، میں تو اس لڑکی سے بات کر رہا ہوں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، منحوس شکل والے۔ کیا تمہاری اتنی جرت؟ تمہیں پتہ نہیں گاؤں میں مجھ سے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا اور تم میرے سامنے زبان چلا رہی ہو؟ اس کے بعد ڈاکو اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اس کے بابا بھی اس کے منتیں کرتا ہے اور وہ لڑکی بھی اس سے معافی مانگنے لگ جاتی ہے، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا۔ پلیز راجا ڈاکو، پلیز مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ پلیز مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، میں تم سے شادی کرنے والا ہوں۔ تمہاری یہ خواہش کبھی نہیں پوری ہوگی۔ راجا ڈاکو اس لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے۔ وہ مولوی کے پاس جاتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ زبردستی پر نکاح کر لے۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں بندوق آ جاتی ہے اور وہ راجا ڈاکو کے سر میں گولی مار کر اسے مار ڈالتا ہے۔ شکر ہے اس منحوس ڈاکو سے آج میں نے سب گاؤں والے کی جان چھڑا لی۔ اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اس کے امی ابو اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ بیٹی، اس ڈاکو کے چنگل سے تم کیسے بھاگ آئی؟ وہ تو بہت ظالم ہے، یہ کیسے ہوا؟ ہاں میرے بچی، یہ کیسے ہوا؟ بابا، میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ بات سن کر اس کے ماں باپ بہت حیران ہو جاتے ہیں اور پھر خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ چلو ایک منحوس سے تو ہماری جان چھوٹ گئی۔ گاؤں والے راجا ڈاکو کو مرے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد گاؤں میں سارے لوگ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد گاؤں والوں کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی۔ ایک دن رام لال ایک بہت ہی بھیانک آواز سن کر گھبرا جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک اچانک بھوت والی شکل جیسا آدمی اس کے پاس آ کر بولتا ہے، ہائے، مجھے معاف کر دو، ہائے یہ بھوت آ گیا ہے، مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ وہ پیاری سی لڑکی کہاں ہے جس نے مجھے مار ڈالا تھا؟ بھوت بھائی، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا، کون سی لڑکی؟ وہ لڑکی، وہ اس گاؤں کی ہے، وہ بہت پیاری ہے، اسے میرے حوالے کر دو، جلدی کرو۔ لیکن تم ہو کون؟ میں ہوں ڈاکو، میں ہوں راجا سردار ڈاکو، جلدی کرو، اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں سب گاؤں کی عورتوں کو مار ڈال دوں گا۔
तुम लोग मुझसे कभी अच्छा दिन नहीं देख पाओगे। मैं अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगा। जल्दी करो। उसके बाद रामलाल गांव की तरफ भाग जाता है और गांव वालों को बुलाने लगता है। गांव वालों बाहर आओ, राजा डाकू वापस आ गया। गांव वाले बाहर आकर उसके पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं, क्यों राजा डाकू मर नहीं गया? हाँ वो मर गया है, लेकिन उसका भूत आया है। रामलाल गांव वालों को सारा किस्सा सुना देता है। अगले दिन जब दो औरतें कुएं से पानी भरने आती है। क्या आपको पता है वो राजा डाकू जो मर गया था अब उसका भूत आया है और वो कहता है कि आप लोगों ने मेरे हवाले अगर वो लड़की नहीं की तो मैं तुम सबको मार डाल दूंगा। जब उस लड़की की अम्मी घर आकर उसके अब्बा को बता देती है। या अल्लाह खैर, अब क्या होगा? अम्मी प्लीज मुझे उसके हवाले मत करो, वो अब इससे ज्यादा खतरनाक हुआ होगा। मैं नहीं जाना चाहती। बेटा तुम परेशान मत हो, तुम बस घर में बैठ जाओ और घर से बाहर मत निकलो। उसके बाद वो घर से निकलना बंद कर देती है। भूत शक्ल वाला डाकू एक औरत को गांव से उठा लेता है। ए गांव वालों, तुम सब कहाँ हो? आओ और मुझे इस जालिम से बचा लो। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। अगर तुम चाहते हो तो उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। गांव वाले ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वो हर दिन वहां से एक औरत लेकर जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। आखिरकार वो लड़की कौन है? हमें उसको डाकू के हवाले कर देना चाहिए। हम बहुत परेशान हैं। ऐसा कब तक चलेगा? बात कुछ इस तरह सी है कि हम अपने गांव के सभी औरतों को इकट्ठा करके एक दरख्त के नीचे खड़ा कर देंगे और वो भूत शक्ल वाला डाकू खुद ही पहचान लेगा। जब उस लड़की की अम्मी ये बात सुन लेती है तो वो अपने घर वालों के पास आकर उसे बता देती है। वो लड़की बहुत घबरा जाती है। गांव वाले सब औरतों को एक दरख्त के नीचे खड़ा कर देते हैं, लेकिन वो लड़की अपने घर में छुपी रहती है। वहाँ डाकू आता है और कहता है, आज तो मेरे ख्याल में गांव की सारी लड़कियां आई है। आज तो बड़ा मजा आएगा। ये काम किसने किया? ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। हा हा हा। आज हमने सारे गांव के लड़कियों को यहाँ पर बुलाया है। इसमें तुम देख लो कि तुम्हें किसने मारा है। और लड़कियों को तुम छोड़ दो कि अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके। सही है ना? आज तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। किधर है वो लड़की? किधर है वो लड़की? जब डाकू देखता है कि लड़कियों में वो लड़की नहीं है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इसमें भी वो लड़की नहीं है। किधर है वो लड़की? किधर छुपाई है तुम लोगों ने उस लड़की को? हमने तो गांव के सारी लड़कियों को लेके आए हैं। तुम किसको याद कर रहे हो? हाँ, एक लड़की हमारे में नहीं है। उसे मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा। हाँ, बहुत दिन हो गए कि उस लड़की को मैंने भी नहीं देखा है। गांव के सारे लोग उस लड़की के घर के सामने आ जाते हैं और उसे आवाजें लगाते हैं। लड़की बहुत डर जाती है और अम्मी से कहती है, माँ मुझे उसको ना दो, वो बहुत जालिम है। अभी लड़की का वालिद कहता है, मेरी बेटी को उसके पास ना लेके जाओ। वो मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा था। आपकी बेटी ने अपने आप को बचाने के लिए उस डाकू को मार दिया, और अगर हमने आपकी बेटी को उसके हवाले नहीं किया तो वो रोज आएगा और एक लड़की को लेके जाएगा। जब लड़की ये बात सुनती है तो गांव वालों के साथ रवाना हो जाती है। उसके वालिद कहते हैं कि ना जाओ, लेकिन वो किसी के नहीं मानती। डाकू जब उसे देखता है तो वो खुश हो जाता है। हा हा हा, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। तुम तो मुझे मिल ही गई। अभी मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। हा हा हा। तभी दूसरा आदमी कहता है, इसके लिए मेरी भी जरूरत होगी ना, मैं तुम लोगों की शादी करूंगा। डाकू कहता है ठीक है। तभी आदमी बैठ जाता है और निकाह करता है। तभी वो आदमी डाकू को कुछ मिट्टी देता है, और जब डाकू मिट्टी आग में गिरा रहा होता है तब ही डाकू आग में गिर जाता है और वो मर जाता है। आदमी कहता है कि मैंने डाकू को मार दिया, तुम लोग मुझे मानोगे या नहीं?
वो लड़की घर आ जाती है और उसके बाद गांव वाले बहुत खुश होते हैं और बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे AMD कार्टून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले।